اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 14 جنوری 2021 ہے، جمعرات کا روز ہے، اور جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کتالونیا سے ہے کہ کاتالان حکومت نے کرونا وائرس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے پابندیوں میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ کاتالونیا میں پابندیاں اب 14 جنوری تک برقرار رہیں گی اور ان کا نفاذ پورے کاتالان ریجن پر ہوگا۔ حکومت کا موقف ہے کہ کرونا کی تیسری لہر کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ حکومت نے ویکسین کی رفتار بھی تیز کر رکھی ہے۔ رات کے کرفیو کی پابندیاں پہلے کی طرح رہیں گی۔ کرفیو کا آغاز رات 10 بجے ہوگا اور صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ 6 افراد سے زیادہ کا اکٹھ نہیں ہو سکے گا۔ میونسپل حدود سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہوگی، سوائے ضروری کام کے۔ تقریباً 400 اسکوائر میٹر کی دکانیں بند رہیں گی اور اختتام ہفتہ پر تمام نان اسینشل ایکٹیویٹیز کی دکانیں بھی بند رہیں گی، سوائے ضروری اشیاء کی دکانیں جن پر ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہوں۔ ریسٹورنٹ کی سابقہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ شاپنگ مال بدستور بند رہیں گے اور انڈور سپورٹس ہال اور جمز بھی نہیں کھلیں گے۔ اسپین میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ ہسپانوی محکمہ صحت نے کرونا کے 38,869 مزید کیسوں کا انکشاف کیا ہے، جن میں سے 24 گھنٹوں میں 16,033 وہ کیسز پائے گئے ہیں۔ وبائی امراض کے آغاز سے لے کر اب تک مجموعی طور پر اسپین میں کیسز کی مجموعی تعداد 21,76,099 ہو گئی ہے۔ اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے، 195 مزید اموات کی اطلاعات ہیں۔ اموات کی مجموعی تعداد بھی بڑھ کر 52,872 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین میں 5% سے بھی کم آبادی کووڈ ویکسین لگوانے سے انکاری ہے اور ویکسینیشن مہم کا دوسرا مرحلہ جلد ہی شروع ہوگا۔ اس بات کی تصدیق وزیر صحت سلواڈور اییا نے کی۔ وزیر صحت نے وضاحت کی کہ پہلی خوراک اگلے ہفتے رہائش گاہوں میں دی جانی تھی، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ویکسینیشن مہم کا دوسرا مرحلہ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ کاتالونیا میں جناز گاہوں کے اعداد و شمار کے مطابق کل 17,847 اموات ہوئی ہیں، جن میں سے ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں 62% یعنی 11,096 اموات ہوئی ہیں۔ نرسنگ ہوم میں 25% یعنی 4,415 اموات اور 1,015 اموات گھروں پر ہوئی ہیں، یعنی کل اموات کا 6%، اور 1,321 اموات کرونا وائرس سے لا علمی والے افراد کی ہے، جو کل اموات کا 7% بنتی ہیں۔ کاتالان ہسپتالوں میں کرونا کی وجہ سے داخل مریضوں کی تعداد 2,500 کی حد سے زیادہ ہو گئی، اور 10 دن میں یہ تعداد 2,000 سے زیادہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کاتالونیا میں کووڈ-19 کے ذریعے 2,541 مریض داخل ہیں، جو ایک دن پہلے سے 21 زیادہ ہے۔ دوسری لہر میں تیزی کے دوران 2,811 افراد ہسپتال میں داخل تھے، مگر اب یہ تعداد 25,041 ہو گئی ہے۔ فرانس میں آلودگی کی پٹیشن نے بنگلہ دیشی شہری کی بے دخلی رکوا دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کی عدالت نے انسانی حقوق پر اہم فیصلہ دیتے ہوئے بنگلہ دیشی شہری کی اپیل ماحولیات کی بنیاد پر منظور کر لی۔ فرانس میں 40 سالہ بنگلہ دیشی شہری کی جلا وطنی روک دی گئی۔ پناہ گزین کے وکیل نے موقف اپنایا کہ بنگلہ دیش میں آلودگی کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور آلودہ ماحول کی وجہ سے قبل از وقت موت واقع ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اس کی پٹیشن کو تسلیم کرتے ہوئے بنگلہ دیشی شہری کی جلا وطنی کو روک دیا۔ فرانس کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا فیصلہ ہے جس میں عدالت نے 40 سالہ شخص کو ملک بدر کرنے کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے حال ہی میں جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وبا کے باعث 2,06,00,000 لوگ ایسے ہیں جن کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں آبادی کے 10% افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں شدید غذائی عدم تحفظ 2 سال پہلے 3% تھا، جو کرونا کی پہلی لہر کے دوران 10% تک پہنچ گیا ہے، جبکہ معتدل غذائی قلت 10% سے بڑھ کر 30% ہو گئی ہے۔ صوبوں کے موازنے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سندھ میں 52%، پنجاب بلوچستان میں یہ شرح 39% رہی، خیبر پختونخوا میں 13% گھرانوں کو غذائی قلت اور عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबरदार किया है कि आइंदा 4 से 6 माह दुनिया कोरोना वायरस की वबा से शदीद मुतासर होने वाली है। बिल गेट्स ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि अगले 4 से 6 माह के दौरान ये वबा बदतरीन साबित हो सकती है। ये पेशेंट गोई बिल गेट्स की जानिब से एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है और दुनिया के बेशतर ममालिक में इसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम असूलों पर अमल करें, यानी फेस मास्क पहने, समाजी दूरी के इक़दाम पर अमल करें, तो मुतअद्दिद अमवात की रोकथाम की जा सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो कोरोना से मुतल्लिक पाबंदियों को मजीद सख्त किया जा सकता है। जून में मुमकिन तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे फाल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। इधर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी लंदन की 3 कौंसलों में कोविड की शरह मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कोरोना की वजह से हलाक होने वालों को अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में तदफीन के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली यौमिया हलाकतें 4000 से ज्यादा हो चुकी हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहा है, जहां मुर्दों के दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है और लोग अपने प्यारों की मैयतें हफ्तों सर्द खाने पर रखने पर मजबूर हैं। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 4300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जो मुल्क में आलमी वबा के आगाज से अब तक की रिकॉर्ड तादाद है। कोविड-19 की 2 नई अक़साम सामने आने के बाद आलमी अदारा सेहत की हंगामी कमेटी ने अपना इजलास कबल अज़ वक्त तलब कर लिया है। WHO के इस हंगामी इजलास में नए कोरोना टेस्ट और सफरी पाबंदियों के बारे में सलाह मशवरा किया जाएगा। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस की दोनों नई अक़साम तेजी से दूसरों को लगने और फैलने की सलाहियत रखती हैं। दरअसल कोरोना वायरस की ये दोनों अक़साम तकरीबन 50 ममालिक तक पहुंच चुकी हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट की दूसरी मरतबा मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप पर गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस की इमारत पर हमले के लिए मुजाहिरीन को उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बुध को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने राय शुमारी के दौरान इम्पीचमेंट के हक में 232 वोट दिए, जबकि 197 अरकान ने इसकी मुखालफत की। मुआवजे की हमायत करने वालों में सदर ट्रंप की अपनी जमात के 10 रिपब्लिकन अरकान भी शामिल है। इटालियन माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा बुध से शुरू हो गया। अंदर अंगीठिया कबीला के 350 मेंबरान और मददगारों को अदालत में पेश किया गया। मुलजमान पर कत्ल, असला के गैर कानूनी कारोबार, मनशियात की स्मगलिंग, बत्ताखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और इन जैसे कई दीगर इल्जामात आयद किए गए हैं। मुलजमान के खिलाफ तकरीबन 900 शाहिदीन अदालत में पेश होंगे और इनमें से कई इस माफिया के साबिक अरकान भी हैं। इस मुकदमे की समाअत के लिए एक बहुत बड़े हाल में अदालत कायम की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन ने इसराइल जाने से इनकार पर पायलट को मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अरब अमारात की एयरलाइन एमिरेट्स ने इसराइल जाने से इनकार पर ट्विनस के पायलट को मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा और आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, उसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत और नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।